Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Praeshu Vabhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 1, the activities of Maharaj Priyavrata, text number 11. Shri Bhagavanu Vacha Niboda Tatedam Ritam Brabhimi Niboda Tatetam Ritam Babini Masuyitam Deva Arhasya Aprameyam Masuyaitam Deva Arhasya Aprameyam Vayam Bhavaste Tate Ast Esa Maharshir Vayam Bhavaste Tata Esha Maharshir Vahama Sarve Vivasayasya Distam Shri Bhagavanu Vacha Niboda Tatetam Ritam Bhava in me Masuya Itam Deva Ahasi Apramayam Vayam Bhavaste Tata Esa Maharshir Vahama Sarve Vivasayasya Dishtam Shri Bhagavanu Vacha Niboda Tatedam Ritam Bhavimi Masuyaitum Deva Arhasi Apramayam Vayam Bhavaste Tata Esa Maharshir Vahama Sarve Vivasayasya Dishtam Shri Bhagavan Vacha Sri Bhagavan Vacha
Vayam Bhavaste Tatesha Maharshi Varyahama Sarve Vivasya Vishtam. Okay, Sri Bhagavan. Mataji's? Anybody? Sri Bhagavanu Vacha, the Supreme Person, Lord Brahma, said, Niboda, kindly hear with attention. Tata, my dear son, idam, this, ritam, true, bhavimi, I am speaking, ma, not, asuya itam, to be jealous of, devam, the Supreme Personality of Godhead, arhasi, you ought, aprameyam, who is beyond our experimental knowledge, vayam, we, Baba, Lord Shiva, te, your, tata, father, Esha, this, Maharishi, Narad, Vahama, carry out, Sarve, all, Vivasha, unable to deviate, Yashya, of whom, Dishtam, the order. Translation and purport by Srila Prabhupada. Lord Brahma, the Supreme Person within this universe, said, my dear Priyavrata, kindly hear attentively what I shall say to you. Do not be jealous of the Supreme Lord, who is beyond our experimental measures. All of us, including Lord Shiva, your father, and the great sage Narada, Maharshi Narada, must carry out the order of the Supreme. We cannot deviate from his order. So, Telugu translation. Sri Bhagavan Vacha, Param Shrivatana Palikalam. Niboda, Savanam Vacha, Tata, Vatsa, Idam, Idi, Kritam, Satyam, Ravimi, then Palikalam. Asoyitam, Asuyapurta, Devam, Bhagamritai, Mahanase, Nikkardu, Apranayam, Anapayatu Pranam Pramanam, Vayam, Manam, Bhavaha, Shivudu, Te, Niyaka, Tataha, Janakadu, Etaha, Imachi, Narada, Vahama, Nirantoda, Sarve, Sarvamabu, Vivakaha, Ullangitadana, Yasya, Evyani, Vishtam, Arjuna. ఈ విశ్వమంతని పదం పుట్టిన బ్రహ్మ వత్స ప్రియవ్రత నేను పలుకున్నది సాధారణంగా ఆరంభము అప్రమేయుడు భగవానికి ఏట అసూయ పలుకుడు శివుడు ఈ జనకుడు దేవత నారదునితో పాటు మనమందరం దేవదేవుని ఆ జ్ఞానవంతులమే అయి ఉన్నాము.
అది ఆజ్ఞను మనం ప్రతినిధించాలి. Yeah, go ahead. Okay, I'll read the purport in English. Of the 12 great authorities in devotional service, 4, Lord Brahma himself, his son Narad, Swayambhuva Manu, and Lord Shiva were present before Priyavrat. They were accompanied by many authoritative sages. Brahma first wanted to impress upon Priyavrat that although these great personalities are all authorities, they cannot possibly disobey the orders of the Supreme Personality of Godhead, who is described in this verse as Deva, which means always glorious. The power, glory, and potencies of the Supreme Personality of Godhead can never be diminished. In the Ishopanishad, the Lord is described as Apapavida, which indicates that he is never affected by anything materially considered sinful. Similarly, Srimad Bhagavatam describes the Supreme Personality of Godhead as being so powerful that nothing we might consider abominable can affect him. An example sometimes given to explain this position of the Supreme Lord is that of the sun, which evaporates urine from the earth, but is never affected by contamination. The Supreme Lord can never be accused of doing anything wrong. When Lord Brahma went to induce Priyavrat to accept the responsibility for ruling the universe, he did not go whimsically. He was following the dictation of the Supreme Lord. Indeed, Brahma and other genuine authorities never do anything without his permission. The Supreme Lord is situated in everyone's heart. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is said, Tenhe Brahma Hridaya Adikavaye. The Lord dictated Vedic knowledge to Brahma through his heart. The more a living entity is purified by devotional service, the more he comes in direct contact with the Supreme Personality of Godhead, as confirmed in Srimad Bhagavad Gita. Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayanti te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Lord Brahma, therefore, had not come to Priyavrata by his own whims. Rather, it is understood that he had been ordered to persuade Priyavrata by the Supreme Personality of Godhead, whose activities cannot be understood by material senses, and who is therefore described here as aprameya. Thus, Lord Brahma first advised Priyavrata to hear his words with attention and without envy. Why one is induced to perform certain acts despite his desire to do something else is indicated herein. One cannot disobey the orders of the Supreme Lord, even if one is as powerful as the Lord Shiva, or Lord Brahma, Manu, or the great sage Narad. All these authorities are certainly very powerful, but they do not have the power to disobey the orders of the Supreme Personality of Godhead. Since Lord Brahma had come to Priyavrata in accordance with the orders of the Supreme Lord, he first wanted to dispel any suspicions that he might be acting as Priyavrata's enemy. Lord Brahma was following the orders of the Supreme Lord, and therefore it would be worthwhile for Priyavrata to accept Lord Brahma's order as the Lord desired. பக்தி யோகம் என்பதை பண்டிட்டுகள் பிரமாண
పరమ ప్రామాణికులో మహాశనులు నలుగురు అనగా బ్రహ్మదేవుడు, నారదుడు, స్వయంభూమను, శివుడు, ప్రియవ్రత ఎదుట ఉపస్థితి ఉంటుంది. వారి వెంట ప్రామాణికులు ఋషిగణం కూడా ఉండేది. వారందరూ పరమాత్ములే అయినప్పటికీ దేవదేవుని ఆజ్ఞలను జరగడానికి బ్రహ్మ ప్రియవ్రతకి తొలుత తెలియజేసుకోవడం. అతడే ఈ శ్లోకంలో దేవం అంటే సర్వదాత్మికమేడు అని వర్ణించబడడం. దేవదేవుని అధికారము, యశస్సు, శక్తి ఏనాడని నశించకూడదు. ఈ విశ్వపరిషత్తు అతడు అపాపవిద్ధం అని వర్ణించబడడం. అనగా ఎట్టి పాపము చేతను అతడు ప్రభావితాన్ని పొందుతుంది. సర్వశక్తివంతుడైన దేవదేవుడు మనము హేయమైనదని భావించేది చేతను ప్రభావితం కాదని శ్రీమద్ భాగవతం కూడా వర్ణిస్తుంది. అటువంటి భగవంతుని వివరించుటకు కొన్ని మార్లు సూర్యుని ఉపమానం పడుతుంది. భూమి మీద ముఖంలో వివరించినను సూర్యుడు పరిశుద్ధుడు. అదే రీతిగా భగవంతుని యందు దోషారోపణము సాధ్యపడదు. దేవతడు విషపరణ పాత్రను స్వీకరించినట్టుగా చేయటకు వెళ్ళినప్పుడు బ్రహ్మ స్వతచిత్తంతో ఆ కార్యం చేయలేదు. భగవంతుని ఆదేశాలనే అతడు అనుసరించుతున్నాడు. బ్రహ్మాది ప్రమాణికారుడు భగవంతుని అందించే ఏ కార్యము నిర్వహించాడు. దేవదేవుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో విరాజమానున్నాడుగా నేనే బ్రహ్మ హృదయానికమే ఈ శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క ఆలోచన తెలుపబడినట్లు బ్రహ్మకు హృదయజ్ఞానమును అనే హృదయంలోనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలియజేస్తున్నాడు. భక్తి యోగం జీవుడు ఎంత అధికంగా అభివృద్ధులనో అంత అధికంగా అతడు దేవదేవుని ప్రత్యక్ష సంపర్కంలో కూర్చున్నాడు. ఈ విషయం భగవద్గీత 10వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకంలో నిర్ధారణ చేయబడింది. ప్రేమతో నా సేవ ఎందు నిరంతర ఆసక్తి లేని వారికి నన్ను చేయగల ఉద్యోగులను నేను అసలున్నాను. అనగా బ్రహ్మ తన ఇచ్చానుసారంగా దేవతని తండ్రికి రాలేదు. పైగా దేవతలకి ప్రత్యేకమని భగవంతునే అతను ఆజ్ఞాపింపబడి వాటిని చేసుకోవాలి. దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కర్మలు భౌతిక నిర్ణయంచే అవగలుగుతాడు కనుక అతడు ఇచ్చట అప్రమేయుడిని బంధించలేదు. ఈ విధంగా బ్రహ్మ తన భక్తులను చరిత్రలను అశ్వరేఖలను వినమని దేవతలకి ఉద్దేశించింది. తాను మరొకటి చేయగలను ఇందులకై మన కార్యములను చేయవలసి వస్తుందో ఇచ్చట సూచించబడింది. ఎవడిలో భగవద్గీతను వినింపజాలకూడదు. శివుడు, బ్రహ్మ, మనువు లేదా నారదుని అంతటి శక్తివంతను అతడు చేయలేడు. ఈ పరమాధికారులందరికీ ఇంకా శక్తివంతులు ఆయనను దేవదేవుని ఆజ్ఞను ఉల్లింఘించడంతటి శక్తి మాత్రం వాళ్ళకి లేదు. బ్రహ్మదేవుడు భగవద్గీత అనుసరించే దేవతకు కలిగించాడు కనుక తాను శక్తులు అనేది సంశయము దేవతలకి మనసు నుండి అతడు ప్రతిగా తొలగింపబడ్డాడు. బ్రహ్మదేవుడు భగవద్గీత అనుసరించలేదు కనుక అతను ఆదేశములకు తొలగినట్లు అంగీకరించక దేవతలకి శ్రేయస్కరము అయింది. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Nitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Pisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gourange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschacha Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing how Maharaj Uttanapada, the father of Priyavrata, wanted to give up his the throne to his son Priyavrata. He wanted the son to come back and take over the responsibility for ruling the universe. Uttarapada ayana Raja Vajrasi బయట రంగులు ఆయన ప్లాన్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. అప్పుడు ఆయన ప్రియవ్రతకి ఆయన తల్లితో రాజ్యం అప్పగించడానికి ఆయన చేస్తున్నారు ఇక్కడ. But Priyavrata, he had been living in the mountains with Narada Muni, and Narada Muni is brahmachari, and Priyavrata was under a bit of pressure from Narada Muni. ఇప్పుడు ఆయన అడవిలో ఉంటున్నారు అన్నమాట. ఆయన నారదముని ఆచార్యులు ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు నారదముని ఆయనకు వచ్చి చెప్పాడు అన్నమాట, వచ్చి తీసుకోమని. ఆయన ఇప్పటికీ ఆయన వినట్లేదు అన్నమాట. Narada Muni didn't think it was a good idea for Priyavrata to go back home, because if he goes back home, he's going to have to get married, he'll have to take a wife, and you have to give up the brahmachari. నారదముని ఆయనకి ప్రియవ్రతనికి రాజానికి పంపినారు అన్నమాట. ఎందుకంటే నారదముని ఇంటికి వెళ్తే మళ్ళీ ఆయన పెళ్లి చేసుకోవాలి, మళ్ళీ సంసార పద్ధతి చేయాలి. అందువల్ల ఆయనకి And Narada Muni is a very important person. Priyavrata certainly didn't want to do anything against the desire of Narada. Narada Muni ప్రియవ్రతకి చెప్పడానికి ఆయన సంకల్పిస్తున్నమాట. బట్ ప్రియవ్రత నారదమునికి ఆయన వల్ల అగైనెస్ట్ గా ఏమి చేయడానికి ఆయనకి వదిలేదన్నమాట. But then Lord Brahma came there along with Uttanapada and Swayambhuva Manu and Lord Shiva and many other great personalities. They all came there. So Lord Brahma, he's the father of Swayambhuva Manu, and Swayambhuva Manu is the father of Uttanapada. Uttanapada is the father of Priyavrata. So Brahma, his position, he's the senior most person there.
ఇప్పుడు అంతపాటు ఆయన బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు. బ్రహ్మదేవుడు కలిగిన కొడుకు స్వయం అనమాట. ఆయన కలిగిన కొడుకు ఉత్తరపాత, ఆ కలిగిన దేవత అనమాట. ఇప్పుడు అందరినీ కూడా అందరినీ కూడా బ్రహ్మదేవుడు సీనియర్ అనమాట. ఇప్పుడు అందరినీ బ్రహ్మదేవుడు చూస్తారు అన్నమాట. బ్రహ్మదేవుడు చెప్తే నేను దేవతలో మాట్లాడమని. And Narada Muni, he's also one of the sons of Brahma, so he also has to be obedient to Brahma. నారాయణ కూడా బ్రహ్మదేవుడికి అందరికీ కొడుకు అన్నమాట. నారాయణ వచ్చారు. నారాయణ కూడా బ్రహ్మదేవుడి యొక్క అందరిగా మాట్లాడుతున్నారన్నమాట. కొడుకు కాబట్టి. So Lord Brahma has come to resolve the conflict, because on one hand you had Swayambhuva Manu saying, come back, come home, go back home, and you have Narada Muni saying, don't go. Again, ఒకవైపు నారదముని చిన్నారన్నమాట దేవతకి వెళ్ళి సంహార బద్దలు పడకంటున్నాడు. కానీ ఇంకోవైపు ఏంటంటే ప్రియవతిని ఉత్తరపాలెంలో వచ్చి రాజు పడాలన్నమాట. ఇది చెప్పి ఇద్దరు So it's the kind of situation we get in our temple sometimes, when a young man becomes a devotee and he becomes a brahmachari and he gets trained up by some senior brahmacharis. So like ఒకసారి మన గుడిలో కూడా కొంతమంది యువకులు మనల్ని చుట్టూ కానమాట. కానప్పుడు ఆయన వాళ్ళకి టెంపుల్ ఒక సీనియర్ డివోటీ వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తారన్నమాట. టెంపుల్ బ్రహ్మచారి అవ్వడానికి. And then the family come along, the family say, come on, you should get married, you have to take a wife, you have to go on family life. చూసి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు డిసైడ్ అవుతారన్నమాట. వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారన్నమాట. నువ్వు ఇలా చేసిండు, ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చి పెళ్లి చేసి వెరీ గుడ్ కేసు. కానీ ముందు ఫస్ట్ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళని కూడా సంసార బాధ్యత చెయ్యి, దాని తర్వాత నువ్వు Parents, they like to see their children married and in family life. జనరల్గా ఏంటంటే మన తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని వాళ్ళ తల్లితో పాటు పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని ప్రజల నుంచి జీవితంలో కొంచెం Anyway, here is Lord Brahma. He's come along and he's going to resolve the conflict. His decision will be final. So అలాగే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ కాబట్టి మనకైతే ఇతర బాధకి నార్మల్కి అందువలన బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు. బ్రహ్మదేవుడు అందరికీ సీరియల్ అనమాట. బ్రహ్మదేవుడు చెప్పింది అది పని అనమాట. So Lord Brahma begins his response by first of all telling Priyavrata, kindly hear carefully, attentively what I have to say to you. So బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి ఇప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు, నువ్వు నిశ్చితంగా దాన్ని విను. ఇంకా నేను వచ్చింది నీకుగా మంచిపడి వచ్చాను. నువ్వు చెప్పింది శ్రద్ధగా విను. Just like in Bhagavad Gita, first 6 chapters, Lord Krishna explains the yoga ladder, and he comes to the conclusion at the end of the 6th chapter that Bhakti Yoga is at the top of the yoga ladder. And then 7th chapter begins, and Lord Krishna says, now hear from me, O Arjuna. By practicing yoga, you can know me in full, free from doubt.
So hearing is the beginning of the Bhakti Yoga process. Lord Krishna in 7th chapter begins to explain Bhakti Yoga. And Bhakti Yoga begins with hearing. సో ఈ మన ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో వినడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అందుకే భగవంతుడు 7వ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ లో చెప్తారన్నమాట. ఫస్ట్ మనం చెప్తారన్నమాట. ఈ గురించి చెప్తే మనం ఏదైనా మనం అవ్వాలంటే మనం ఫస్ట్ వినాలన్నమాట. వింటే అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది అన్నమాట. So here also Lord Brahma wants Priyavrata to hear carefully what he's going to say to him. అదే ఇప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు ప్రియుడు చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ నేను చెప్తే సరిగ్గా వినము, వీటిని తెలుస్తుంది సరిగ్గా ఉద్దేశాడే చెప్తాను. You know, sometimes we speak to people and you try to give them good advice, but they don't hear what you say. సో ఒకసారి మనం మన దగ్గరికి అన్నమాట సలహాకి మన సలహా చెప్తాం అన్నమాట. మనం చెప్పిన వాళ్ళకి వాడు జరగలేదు అన్నమాట. ఎందుకంటే వాడు సలహా కావాలంటారు, కానీ మనం చెప్పిన వాడు వేరే అన్నమాట. ఎందుకంటే వాడికి కావాల్సిన వేరేను, కానీ మనం చెప్పింది వాడికి Rather, you're speaking to them, but it doesn't, it's like talking to a brick wall. There's no response. అప్పుడప్పుడు మనం చెప్తుండే వాళ్ళు వినడానికి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా గోడలు ఎక్కువ చెప్తుంటే గోడకి రెస్పాన్స్ ఉంది కదా, అలాగే మనం చెప్పింది మనం వాళ్ళు వినారన్నమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకి వాళ్ళకి కావాల్సిన చెప్పలేదు కాబట్టి వాళ్ళు వినారన్నమాట. అలాగే బ్రిక్ వారికి మనం చెప్పిన వాడికి మనం రెస్పాన్స్ అన్నమాట. అలాగే వాళ్ళు మనం చెప్పింది వాళ్ళు వినారన్నమాట. So very important, we have to be hearing with proper attention. When we hear, we want it to go to our heart. Usually, you know, you hear, it goes in the one ear, it goes out the other ear. Nothing is retained. అలా కాకుండా మన శ్రద్ధగా ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో శ్రద్ధగా వినాలన్నమాట. విని మన మనసులో తీసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు దానికి పరిణామం అవుతుందన్నమాట. So then Lord Brahma tells Priyavrata, first thing is, do not be jealous of the Supreme Lord. సో బ్రహ్మ చెప్పిన ప్రియవ్రతకి, నువ్వు భగవంతుడి మీద అసూయ పెట్టుకోడు. ఎందుకంటే అసూయ మనది కారణంలో అసూయ లేకుండా Right. Jealous. We're jealous or envious of someone. We don't like them. They have something more than us. They have a better position. They're more important than we don't like it. We may be jealous of someone. especially మన ఆధ్యాత్మికంలో అసూయ మంచిది అన్నమాట. అసూయ ఏంటంటే మన ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఎక్కువ అనుకుంటాను. అలా ఆశ పెట్టుకుంటే మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో మనం ముందుకు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట. However, Lord Brahma tells Priyavrata, he said, the Lord is beyond our experimental measurements. We cannot understand him by our material senses. మనం భగవంతుని అర్థించాలంటే మన తాలూకా ఇంద్రియాల నుంచి కష్టం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయన భక్తి చాలా మీరు అన్నమాట. భగవంతుని అర్థించడం మన ఇంద్రియాల నుంచి చాలా అర్థించుకోవడం కష్టం అన్నమాట. Ata Shri Krishna Namadi Nabhaivyagryam Indriyani Sevan Mukhihi Jivado Swayam Eva Spurati Yada. The Lord cannot be understood by our material senses, but we can approach him by rendering devotional service, which begins with our tongue. And then Lord Brahma goes on to explain how
even great sages, even the great personalities who are there present along with Lord Brahma, like Lord Shiva and Narada Muni also, they are all under the order of the Supreme Lord. భగవంతుని ఆజ్ఞ లేకుండా మేము చేయలేము. ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకన్నా నాగమల్లి శివుడు మనం మళ్ళీ కూడా వీళ్ళంతా కూడా భగవంతుడి ఆజ్ఞతోనే చేస్తున్నారు. భగవంతుడు ఏమైనా చేయట్లేదు. భగవంతుడి ఆజ్ఞ అన్నిటికీ చాలా గొప్పదిస్తున్నారు. Lord Brahma says all of us. So Lord Brahma includes himself also, that he is also under the order of the Supreme Lord. అందరూ కూడా నేను కూడా మిగిలిన శివ నాగమల్లి అందరూ కూడా భగవంతుడి ఆజ్ఞే భావిస్తాము. భగవంతుడి ఆజ్ఞ లేకుండా మేము చేయము. So if they are all under the orders of the Supreme Lord, then certainly all of us, we are also under the orders of the Supreme. So ఇప్పుడు పెద్ద వాళ్ళే బ్రహ్మ శివుడు వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి ఆజ్ఞ ఉంటే మనం కూడా భగవంతుడి ఆజ్ఞలో చేస్తారన్నమాట. So Lord Brahma is pointing out how he had actually been ordered by the Supreme Lord to come there to instruct Priyavrata. So Brahmadev చెప్తారు ఏంటంటే నేను నా అంతగానే కాలకి దేవుడు భగవంతుడు పంపించానికి నేను భగవంతుడి ఆజ్ఞతో మాట్లాడడానికి. Lord Brahma doesn't want Priyavrata to think that Brahma is just acting independently, but he is acting under the order of the Supreme. So బ్రహ్మదేవుడు నేను మాత్రం మేము రాలేమేమో, ఎందుకంటే మేము అలాగే ఆలోచిస్తూ, ఎందుకంటే మేమంతా కూడా నేను వచ్చింది నీతో మాట్లాడడానికి బ్రహ్మదేవుడి తల్లికి ఆర్డర్తో వచ్చాను, దేవుడి తల్లికి ఆర్డర్తో వచ్చాను, ఆజ్ఞతో వచ్చాను. నేను ఆయన తల్లికి ఆజ్ఞతే మేము అందరికీ వచ్చాము. సో నువ్వు వేరే విధంగా నేను భావించకుండా నువ్వు నాకు నేను చెప్పే సరిగ్గా విను అన్నారన్నమాట. So Srila Prabhupada, in his purport, he quotes this important verse from the Bhagavad Gita, where Lord Krishna describes that he gives the instructions to his devotees who are devoted to him. He instructs them through the heart. So, Prabhupada ఈ పత్రాలను చెప్తున్నారు భగవద్గీత శ్లోకంలో నుంచి భగవంతుడు దాని భక్తులకి ఆయన ఇస్తారన్నమాట జ్ఞానం, చేస్తానం అని చెప్పి ఆయన తల్లిగా జ్ఞానం ఇస్తారన్నమాట. సో భగవంతుడిగా జ్ఞానం ఇస్తుంటే అప్పుడు మనం ముందు వెళ్ళక ఆలోచిస్తుంది అన్నమాట. The Lord is situated in the hearts of every living entity, but he gives special instructions to his devotees, to his pure devotees. So భగవంతుడు మన అందరూ హృదయాలు ఉన్నారన్నమాట. కానీ ఆయన తల్లిగా భక్తులకి ఆయన తల్లిగా ఎక్కువ ఆయన ఉత్సాహం ఇస్తారన్నమాట, ఆయన తల్లిగా ఆచరిస్తుంటారు అన్నమాట. Just like our own Srila Prabhupada, he also got instructions that he had to go to the West. He had to go and preach in the West and bring Krishna consciousness there. ఆయనకి ఆయన తల్లి గురువు గారు ఆయనకు ఆజ్ఞించారనమాట. ఠాకూర్ ఆయనకు ఆజ్ఞించారనమాట. ఏమైతే ఇచ్చారు ఆయనకి నాకేంటి, నువ్వు విదేశాలకు వెళ్ళి ఈ తలక భగవత్ ప్రచారం చేయనమాట. ఆయన ఆజ్ఞ తీసుకుని స్వరూపాల్ వారు విదేశాలకు వెళ్ళి ఈ కృష్ణ భవనాన్ని ప్రచారం చేయించారన్నమాట. First, he got instruction that he had to leave home and he had to take sannyas. First, ఆయనకి ఉపయోగించారు ఏంటని, నువ్వు ఇల్లు వదిలేసి నువ్వు సన్యాసం తీసుకోవాలని చెప్పారన్నమాట. Then he got the instruction that he has to go to the West and he has to write his books. Then దాని తర్వాత ఆయనకి ఉపదేశం ఏంటంటే, నువ్వు విదేశాలకు వెళ్ళి విచారణ చేయి, దాని తర్వాత నువ్వు ఈ పుస్తకాన్ని నడవాలని చెప్పారన్నమాట.
So the Lord inspires his devotees in these different ways to serve his mission. సో భగవంతుడు ఆయన కనుక భక్తుడికి ఆయన్ని ఆయనకి ఉత్సాహిస్తారన్నమాట. ఆయన హృదయం నుంచి ఆయన కనుక ఆదరించి ఆయన ఉత్సాహిస్తారన్నమాట. The Lord desires that we should preach Krishna consciousness in every town and village. And to do that, we have Sankirtan and we have our book distribution program. సో భగవంతుడు మనకు అన్ని చెప్తారన్నమాట. ఎందుకంటే మనందరినీ కూడా భగవంతుడు మన కోరుతాడు ఏమని, మనమందరూ కూడా వెళ్ళి ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయాలన్నమాట. భగవద్ ధర్మాన్ని ప్రచారం చేయాలని చెప్తారన్నమాట. ఈ ప్రచారం చేయడానికి మనం సంకీర్తన మొమెంట్ ఉందండి. ఈ సంకీర్తన మొమెంట్ ఏంటంటే ఈ భగవద్ ఈ పుస్తకాలని విధం చేయాలన్నమాట. పుస్తకాలు చేస్తే ప్రజలకి జ్ఞానం వస్తుంది అన్నమాట. So sometimes people ask us, oh, why are you doing this? Why are you coming here? Why are you troubling me? ఒకసారి వెళ్తే కొంతమంది ఆడుతున్నాడు, ఎందుకోసం ఇక్కడికి మమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు, మా పనులు మేము చేసుకుంటాము, మీరు అని చెప్పి అంటుంటారు అనమాట. So we can tell them, Lord Krishna ordered me to do this. వాళ్ళకి చెప్పేసారు మరి ఏంటంటే మనం గోవింద మనం చెప్పారు, మనం మీకు ఇవ్వడానికి చెప్పడానికి పుస్తకం మీకు ఇవ్వడానికి చెప్పాలి. Lord Krishna saw you were suffering in the lap of Maya under the modes of passion and ignorance, and your life was miserable. We have come to give you the wonderful message of Krishna consciousness. నువ్వు ఈ మాయా తల్లిక ప్రభావంలో ఉన్నావు, ఈ జన్మలు ఇవన్నీ ఉన్నావు, దాని గురించి నీకు వాళ్ళ బయటపడడానికి ఈ తల్లిక ఉపదేశం ఈ నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు భగవంతుడు పంపించాడు. నువ్వు భగవంతుడి ఈ పుస్తకాల ద్వారా మేము పంపించడం మాకు, అందుకని మేము తిరిగి వచ్చామని చెప్పాలి వాళ్ళకి. I am not coming just on my own accord. I'm not just doing something whimsically. I've been ordered to come to you. I've been ordered to give you Krishna consciousness. నేను రావద్దని రాలేదు దగ్గరికి, మీరు నాకు భగవంతుడు ఆజ్ఞ చెప్పారన్నమాట. ఎందుకంటే మీకు మీ దగ్గర వెళ్ళి మీ నాలెడ్జ్ మీకు ఇవ్వడానికి, పుస్తకాలు మీకు ఇవ్వడానికి ఆయన భగవంతుడు మనం ఆజ్ఞ ఇచ్చారు, అందుకనే భగవంతుడు ఆజ్ఞ ప్రకారం మీరు వచ్చా చెప్పాను. So Srila Prabhupada got these orders, and it was very difficult for him to take up these orders. He had no money, he did not even have a passport, and to get these things in those days, it was very difficult. Srila Prabhupada ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చారన్నమాట. అప్పుడు ఈ ఆర్డర్ ఆయన పాలించడానికి చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఆయనకి పాస్పోర్ట్ లేదు, ఆయనకి డబ్బులు లేవు, సౌకర్యాలు లేవు అనమాట. ఆయన చాలా 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 కష్టమైనట్టు. అయినప్పటికీ అట్లా గురుగారు ఆనందని ఆయన పాలించారనమాట ఆయన. But Prabhupada had been given the order. Even Rupa Goswami had come to him while he was residing at Radha Damodar. Rupa Goswami came to him and told him, you have to go to the West. You have to write these books. Don't worry. We will be with you. We will arrange everything. So, Prabhupada ఆయనకి స్పెషల్ ఆర్డర్స్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయనకి ఆయన గురుగారు చెప్పారు, తర్వాత ఈ గోస్వామి చెప్పారు. రూప గోస్వామి అన్నమాట. అప్పుడు రూప గోస్వామి చెప్పారన్నమాట, నువ్వు ఈ విదేశానికి వెళ్ళు, విదేశానికి వెళ్ళి ప్రచారం చేయి, మేమంతా నీకే భయం లేదు, మేమంతా నీకు సపోర్ట్ చేస్తాను, వెళ్ళు, నువ్వే చేయాలి కార్యాన్ని చెప్పారు. So in the same way, we have also been ordered. Lord Krishna spoke Bhagavad Gita, and he's ordered all of us to surrender to him and take up devotional service. అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణుడు మనకి ఆది ఎవరిని ఈ భగవద్ భక్తి ప్రచారం చేయడం కోసం, మనం కూడా భగవద్ భక్తి పాటించి ఈ ప్రచారం చేయడం కోసం మనం ఆదించాలన్నమాట. సో మనం కూడా ఆజ్ఞని సీరియస్గా తీసుకొని మనం ఈ ఆజ్ఞ పాటించాలన్నమాట. And Lord Chaitanya, he's also ordered us that the holy name has to be delivered in every town and village all over the world. So
సో అది కాకుండా చైతన్య మహాప్రభు మన ఈ మధ్యలో వచ్చిన అవతారం ఉన్నాడు భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభులు వచ్చారు కదా, ఆయన కూడా మనకు ఆచరించారు అన్నమాట. ఏం చేశారు, అందరూ వెళ్ళి ప్రచారం చేసి జనాల్ని సంసార చక్రం నుంచి బయటకి ఆయన మనం చెప్పారన్నమాట. అందుకని నాకే బాధ్యతను ఇంపార్టెంట్. So Srila Prabhupada used to come and he would say, you have helped me in this mission to distribute the holy name. You have to go to the foreign countries and deliver them, give the holy name. Srila Prabhupada చెప్పారు, మీరంతా హెల్ప్ చేయాలి, మీరంతా వేరే విదేశాలకు వెళ్ళి ఈ భగవత్ నామాన్ని ప్రచారం చేయాలి, భగవత్ ఈ పుస్తకాలు వితరణ చేయాలని Srila Prabhupada would tell us, you have spent so many lifetimes in Maya. Now give this one life for the service of Krishna. So the order of the spiritual master is the life and the soul of the disciple. సో ఇప్పుడు గురుగారు ఏం చెప్తే ఆధ్యాత్మిక గురుగారు ఏం చెప్తే శిష్యుడు ఆజ్ఞని తప్పకుండా పాలించాలన్నమాట. Srila Prabhupada was studying Bhagavad Gita and he read in the purport to the verse Vaya Vasayatmika Buddhi Ekeha Kuranandana. He read in Vishwanath Chakravarti Thakur's purport that the order of the spiritual master is the life and soul of the disciple. Vishwanath Chakravarti Thakur తనక భాష్యం ఆయన చదివాడు అనమాట. అంటే చెప్పాను విశ్వనాథ ఠాకూర్ భగవద్గీత శ్లోకం వ్యవసాయ బుద్ధి ఏకీహంగా ఆ దాంట్లో తాత్పర్య చదివినప్పుడు ఆయన తనక ప్రోత్సహిస్తారనమాట. ఏమని శిష్యుడికి గురుగారు యొక్క ఆయన తనక ప్రాణం అనమాట, జీవితం అనమాట. సో ఆయన తనక ఆయన దృష్టిని So in this way, Srila Prabhupada he thought, I have to go, I have to do it, I have to go there, I have to try, I have to go to the West and give Krishna consciousness. So నేను విదేశాలకు వెళ్ళాలి, వెళ్ళి ప్రచారం చేయాలి అని ఆయన He was living comfortably, peacefully in Vrindavan. He had his room at Radha Damodar. He was comfortable there. But he had that desire that the order of the spiritual master has to be accepted. ఆయన బృందావనం ఉన్నారన్నమాట. బృందావనం గుడిలో ఆయన గురువు ఉన్నాడు, 2 గురువులు ఉన్నాడు. ఆ గురువులో ఆయన ఉండి ఆయన సరిగా సౌకర్యాన్ని బాగా అనమాట. ఇక్కడ బృందావనం ఉన్నారు, ఉన్నారు, ఆయన కంఫర్టబుల్ అన్నమాట. కానీ ఆయన గురుగారి ఆజ్ఞ ఏంటంటే నువ్వు ఈ భగవద్గీతను ఇంగ్లీష్ లో చెప్తే అది తీసుకుని ఆయన పడడానికి పెట్టారు. Just like Chaitanya Mahaprabhu, one day he called Nityananda and Haridas to see him, and he told them, Suno suno Nityananda, suno Haridas, priti gari gari gya koro e bhiksha, bolo Krishna bhajo Krishna, koro Krishna shiksha. సో చైతన్య మహాప్రభు ఒకరోజు నిత్యానంద ప్రభుని పిలిచారనమాట. నిత్యానంద ప్రభు పిలిచి, హే నిత్యానంద, నువ్వు
ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి అందరికీ చెప్పానమాట. బోలో కృష్ణ భజ కృష్ణ కాళీ కృష్ణ శేఖ, అందరికీ చెప్పు, అందరికీ చెప్పించు కృష్ణుడి యొక్క నామాన్ని, అందరికీ చెప్పు కృష్ణునికి పూజ చేయడం చెప్పు, అందరికీ చెప్పు కృష్ణుడి యొక్క ఆదేశాన్ని పాటించడం అని చెప్పారన్నమాట. ఇది నీకు నా తలకు ఆజ్ఞను పాటించి నువ్వు ప్రతి చోట వెళ్ళి ప్రచారం చేయి చెప్పారన్నమాట నిత్యానంద ప్రభుకి. So Lord Nityananda, he said, we will go to Jagai and Madai and we'll get them to chant the holy name. Then everyone will know the mercy of Mahaprabhu. So Nityananda Prabhu అనుకున్నారన్నమాట. ఓకే, మనకు ప్రస్తుతం చైతన్య మహాప్రభువుకు ఆజ్ఞ వచ్చింది, మనం వెళ్ళి ఈ చాలా పాపిలు అనమాట, అదం ఉన్నారన్నమాట, ఈ జగాయ మదాయ అనమాట. వాళ్ళు పాపిల్లో చాలా అదం అనమాట. వాళ్ళని మనల్ని వాడు ఉద్ధరణ చేస్తే చైతన్య మహాప్రభువుల యొక్క పేరు పృథ్వీ అంతకి ప్రచారం వాళ్ళకి వ్యాప్తి చెందుతుంది. సో మనం వెళ్ళి వాళ్ళని ఉద్ధరించాం అని చెప్పారు అనుకున్నారన్నమాట వాళ్ళు. Now Nityananda could have thought, oh, we'll go to some nice pious people who will chant the holy name. సో నిత్యానంద ప్రభు అనుకునేవారు అనమాట, అనుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఓకే, చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, మనకి ఆజ్ఞ ఇచ్చారు, మనం ఏదైనా మంచి చాలా ధనవంతుడు వాళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఎంత చాలా ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అనంతరంతులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మనం హరికృష్ణ మనం జపం చేద్దాము అని అనుకోవచ్చు అనమాట. కానీ ఆయన అలా అనుకోకుండా చిన్న ఇప్పుడు పదమామ వెళ్తే వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నించారన్నమాట ఆయన. But Nityananda, he didn't want to do the easiest thing. He wanted to do the most difficult thing, to accept the most difficult task. So Nityananda Prabhu చాలా ఈజీ పనులు చేసుకోకుండా చాలా కష్టమైన పని ఆయన చేశారన్నమాట. చాలా కష్టమైన పని చేస్తే మనం కూడా అలాగే కొంచెం చాలా ఈజీ కాకుండా మనం కొంచెం కష్టం, ఎంత కష్టమైన సరే భగవంతుని దయ ఉంటే మనం చేయొచ్చు అనమాట. సో కష్టమైన పని చేస్తే భగవంతుడి దయ ఉంటుంది అనమాట. Just like when we go for book distribution, we will think, where's the easiest place? You know, where are people rich? Where are people generous? Where are the pious? We don't think who are the most fallen people. We think, what's the easiest place to go and sell books? మనం ఒకసారి ఇప్పుడు మన పుస్తక వితరణలో వెళ్ళినప్పుడు మనం అనుకుంటాం, ఎక్కడైతే మనకి చాలా డబ్బులు ఇస్తారో, ఎక్కడైతే మనల్ని బాగా ట్రీట్ చేస్తారో, మంచివాడు ఉంటారు, అక్కడికి వెళ్తాం మనం. నాకు వెళ్తే మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, మన పుస్తక వితరణ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, మన డొనేషన్లు ఎక్కువ వస్తాయి అని అనుకుంటాం అన్నమాట. కానీ చైతన్య మహాప్రభువులకు He said, I've been given this impossible task. I have to go to the West. I have to go there. It's an impossible task. But given this order, I have to go. సో అసలు ప్రభుపాద్ వారు ఆయన అమెరికా వెళ్లే ముందు ఆయన శాంతిపూర్ అనమాట. ఆ శాంతిపూర్ ఒక ప్లేస్ అనమాట, అది అక్కడ నవదీప్ లో. అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన ప్రభుపాద్ వారు and even when you go, sometimes you take up the order, sometimes we will not be successful. We cannot expect that everything we do there'll be success, but the attempt to do service, that is glorious. సో ప్రభుపాద్ వారు ఆ శాంతిపూర్ వెళ్ళి అక్కడ ఏడ్చేవారు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయన నాకు చాలా కష్టమైన ఆర్డర్ ఇచ్చారు, నాకు విదేశాలకు వెళ్ళడానికి నాకు శక్తి లేదు అని అంటే, అప్పుడు పూజ అడిగినప్పుడు ఎందుకంటే చేస్తానంటే నాకు ఎంత కష్టమైన ఆర్డర్ ఇచ్చారు, నాకు శక్తి లేదు అని. అలాగే మనం ఏదైనా కష్టమైన పనులు చేస్తే మన తల్లిగా కృష్ణునికి దయ ఉంటుంది అనమాట. అందుకే మనం కూడా చాలా కష్టమైన చేయడానికి మనం చాలా అనికి రెడీ అవ్వాలన్నమాట. So even Lord Nityananda, although he is the Supreme Personality of Godhead, none different from Lord Balaram, he also was not successful on the first attempt in approaching Jagai and Madai, but he did not give up. సో ఒక్కొక్కసారి మనం ప్రయత్నం చేసేటప్పుడు మన అన్నిసార్లు మనకి ఫలితం ఉంటుందన్నమాట. అయినప్పటికీ మనం చేసిన మన ప్రయత్నం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మన ఫలితం వస్తుంది రాదా అది బంధువులకి అనమాట. ఇలాగే నిత్యానంద ప్రభు కూడా ఆయన
ప్రయత్నం చేశారనమాట. ఆయనకి నిజ ప్రభు చైతన్య మహాప్రభులుగా ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. అయినప్పటికీ ఆయనకు కూడా చాలా అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చాయన్నమాట. So this is the nature of the devotee, that they're full of compassion for the conditioned souls, and they will make all efforts to try and deliver them. సో ఇదే మన మన భక్తులక స్వభావం ఏంటంటే మనం చాలా అందరికీ వెళ్ళి ఈ ఈ భగవన్ నామం ఇవ్వడానికి అది దానికి ట్రై చేస్తారన్నమాట. అందుకనే వాళ్ళు మన కష్టం కూడా వెళ్ళి కష్టం అయినా సరే వెళ్ళి భగవంతు నామం ప్రయోజనానికి ట్రై చేస్తుంటారు అన్నమాట. We will do everything to try to serve the order of the Supreme Lord. మనం ఏమైనా అన్ని ప్రయత్నం చేస్తామన్నమాట. భగవంతునికి ఆజ్ఞని పాలించడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలన్నమాట. మనం అప్పుడు మనకి భగవంతులక దయ ఉంటుంది అన్నమాట. We don't want to go back to Godhead alone. We want to see all the other conditioned souls going back to Godhead. మనం భగవంతుడి ధామాలకి మన ఒక్కడో మనం వెళ్ళడానికి మనకి ఉద్దేశం లేదనమాట. మనతో పాటు అందరికి కూడా మనతో పాటు తీసుకెళ్ళడానికి మనకి ఉద్దేశం అనమాట. అందుకే భక్తులు వేరు చోటుకి వెళ్ళి ప్రచారానికి ట్రై చేస్తుంటారు అనమాట. Just like Vasudeva Datta desired that, let me take the sins of all the people, I will stay here and suffer, let them all go back to Godhead. చైతన్య మహాప్రభు లీలలో ఒక డివోటీ భక్తుడు అన్నమాట, వసుదేవత. ఆయన తలక మూడు ఏంటంటే, నాకు మిగిలిన వాళ్ళ తలక కష్టాలు నేను తీసుకుంటాను, వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు వెళ్ళి భగవంతునికి వెళ్ళొచ్చును, కానీ నేను ఇక్కడ ఉంటాను, అందుకని వాళ్ళకి పాపాలను తీసుకుని నేను ఇక్కడ నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పాను నేను. So Mahaprabhu appreciated so much that mood of Vasudeva Datta, that you are none different from Prahlad. You have so much mercy, kindness on others. చెప్పారన్నమాట, వసుదేవత నువ్వు నీ తల్లిక ఔదార్యం, నీ తల్లి దయ చాలా గొప్పది. నువ్వు వేరే వాడు ఎవరు కాదంటే నువ్వు పిల్లాదుడు కూడా చాలా దయగలవాడు అన్నమాట. నువ్వు పిల్లాదులకు అవతారం, నువ్వేం వరి అవ్వక్కర్లేదు, నువ్వు చింతక్కర్లేదు, నేను వీళ్ళని కూడా నేను ఆల్రెడీ నేను తీసుకెళ్తాను అని చెప్పారన్నమాట ఆయన. So when the order is given from the Supreme, then also the empowerment is given, that you're given that ability to go and do it. సో మనం ఇప్పుడు మనకు ఆజ్ఞ వస్తే భగవంతుడి గురించి కానీ లేదా మన గురువు గారి గురించి మనకు ఆజ్ఞ వస్తే ఆజ్ఞతో పాటు ఆ ఆజ్ఞని పాలించినంతలక శక్తి కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ శక్తి మనమే డౌట్ అవ్వకుండా గురువుగారు చెప్పిన ఆజ్ఞని మనం పాలించడం ప్రయత్నిస్తే దాంతోపాటు భగవంతుడు అన్ని విధాలుగా ఏర్పాటు చేస్తుంటారు అన్నమాట. Srila Prabhupada would give devotees orders. He'd ask them to do something. Sometimes they'd say, oh, Prabhupada, no, very difficult. No, I can't do that. సో ప్రభుపాద అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి శిష్యులకి కొన్ని ఆదించారన్నమాట. కానీ కొంతమంది ఆ భక్తులు శిష్యులు, ఓ ప్రభుపాద ఈ తల్లికి ఈ ఆజ్ఞ చాలా కష్టము, మనం చేయగలము అని వాళ్ళకి కొంచెం సందేహం ఉంటుంది అన్నమాట వాళ్ళకి. But Prabhupada would say, no, impossible is the word in the Fool's Dictionary. You can do it if you want, if you have to be determined. It may take some time, but you have to make the effort. సో శిల ప్రభుపాద చెప్పారన్నమాట, ఇప్పుడు మీరు అలాగా అవుతుందని మీకు సందేహం అక్కర్లేదు. అలా ఇప్పుడు ఇంపాసిబుల్ అంటే అవ్వదు అలా అనే అతనికి శబ్దం ఫూల్స్ డిక్షనరీలో అదొక శబ్దం. అది ఎవరైతే మీరంతా మీరు ప్రయత్నం చేస్తే దాని తల్లిక అన్ని వర్షాలు అవుతూ ఉంటుంది. సో మీరు గురువుగా తల్లికి ఆజ్ఞలో మీరు డౌట్ అవ్వకలేదు, మీరు వెళ్ళి ప్రయత్నం చేయండి, చేస్తుంటే అన్ని అవుతాయని చెప్పారు అన్నమాట. Just like in Prabhupada's time, it was very difficult to do much preaching in Delhi, to get response, to get people to join our Krishna consciousness movement in Delhi was very difficult. సో శిల ప్రభుపాద టైంలో ఇప్పుడు ఢిల్లీలో
ఈ ప్రచారించడం చాలా కష్టం అనమాట. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంతమంది ఇండియన్ డివోటీస్ లేరనమాట. సో అప్పుడంతా విదేశాలు ఉండేవారు, విదేశీ భక్తులు ఉండేవారు. వాళ్ళకి మన భాష రాదు అన్నప్పుడు అసలు ప్రచారించాల్సిన కష్టం అనమాట. అయినప్పుడు ప్రభుపాద చెప్పారనమాట. ఆయన తల్లికి ఆజ్ఞను తీసుకుని మన తల్లికి భక్తులు ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారనమాట. అక్కడ Nobody wanted to stay there. The devotees would come to India from America and like that. They come to India and come to Delhi. Oh, Delhi, no, horrible. I don't want to stay in Delhi. సో చాలా మంది భక్తులు వచ్చారన్నమాట. వచ్చి ఎవరు కూడా ఢిల్లీలో ప్రచారం చేయడానికి వాళ్ళు ట్రై చేయాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఢిల్లీ అంత అది చాలా అందరికి విషయం ఎవరు వాళ్ళు అక్కడ ఉత్సాహం చూపించారు, ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అక్కడ ప్రచారం చేయడం చాలా కష్టము అని చెప్పేవారు అన్నమాట అంతా. But Prabhupada would say, well, if you stay there and do something, you will get the credit. But if you don't stay there, somebody else will come in the future and they will get the credit. సో ప్రభుపాద చెప్పారన్నమాట వాళ్ళ భక్తులకి, ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడ ఉండి నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే నీకు దాని తాలూకా క్రెడిట్ ఏంటంటే నీ తాలూకా నీకు పని వస్తుంది, ఇక్కడ ఉంటాను అందుకని చెప్పి నువ్వు అక్కడ ఉండి ప్రయత్నం చెయ్యి. ఒకవేళ నువ్వు చేయకపోతే వేరే వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళకి వస్తుంది ఖ్యాతి. సో ఇప్పుడు నువ్వు ప్రయత్నం చేయని చెప్పారన్నమాట. So Srila Prabhupada had that determination to follow the order. The instruction was given, and with that instruction the empowerment is given to succeed in that service. So Srila Prabhupada వారికి ఆయన తాలూకా డిటర్మినేషన్ తాలూకా సమాజం ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే గురుగారి తాలూకా ఆజ్ఞని పాలించడానికి తాలూకా పూర్తి నమ్మకం ఉందన్నమాట. దానివల్ల ఆయన ప్రభుపాద వాళ్ళ గురుగారి తాలూకా ఆర్డర్ని ఆజ్ఞని ఆయన పాలించడానికి ప్రయత్నం చేశారనమాట. So here also you have established a very nice temple. Devotees must have worked very hard building up such a nice temple here. సో ఇక్కడ కూడా నరసరావుపేటలో కూడా ఇక్కడ మంచి టెంపుల్ మీరు కట్టించారు. డివోటీస్ అలా కష్టపడి ఈ టెంపుల్ ని నిర్మాణానికి చాలా ప్రయత్నం చేశారు. చాలా గౌరవనీయమైన విషయం ఇదంతాను. మీరంతా కూడా చాలా సాయం చేస్తున్నారు. చాలా మంచిది అనమాట. We can see the deities are very happy. They're very nicely decorated. ఇక్కడ రాధా గోవింద విగ్రహాలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. వాళ్ళకి మొహంలో చాలా వాళ్ళ ఆనందంగా ఉన్నారన్నమాట. స్మైల్ ఉన్నారు వాళ్ళకి. చాలా బాగా డెకరేట్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా మంచి విషయం అన్నమాట. So you're doing very nice service here on behalf of Srila Prabhupada. సో మీరంతా కూడా ఇక్కడ చాలా మంచి సేవ చేస్తున్నారు. ఈ సేవను మీరు కంటిన్యూ చేయనమాట. కంటిన్యూ చేస్తే మీకు రాధా గోవింద తాలూకా దయ ఉంటుంది అన్నమాట మీకు. Okay, any question? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికైనా? Anyone has any comment or question? ఎనీ కామెంట్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? అంత అర్థమైపోయిందా మళ్ళా చెప్పినంతాను? సందు రెడీనా ప్రచారం చేయడానికి? They're all ready for preaching here. I asked them, is everything clear for them, or is everybody ready? Everybody ready to do prachar here? They said, yeah, they're all ready for distribution here. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.